जय गुरु जी और गुरु जी की प्यारी साध संगत के चरणों के विच कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, पहले तो अनाउंसमेंट 7 तरीक पहला संडे बस निष्काम सेवा दे विच डुगरी मंदिर जाएगी। संगत जी 7 तरीक गुरु जी की तरीक और बहुत ही इत्तफाक है कि 7 तरीक पहला संडे आया होएगा। ते इहदे नाल एक होर सूचना जरूरी, वैसे अनाउंसमेंट पहले भी की हुई है। जिद्दां 7 तरीक पहला संडे है ते 8 तरीक दूजा मंडे पै जांदा है ते दास दी गुरु जी दे हुक्म नाल दूजे मंडे दी दिल्ली बड़े मंदिर दी दर्शना दी डेट है, पर वो यात्रा एक दिन पहले शुरू हो जाती है 7 तरीक रात नूं। ते इहदी अनाउंसमेंट जदों लास्ट बस गई सी अपना बड़े मंदिर उदों करती सी। मैं फिर दस रहा कि भी किसी संगत नूं असुविधा ना होवे। ते इस तो बाद होर दा वही है जो गुरु जी का हुक्म है एज पर शेड्यूल। चौथे मंडे बड़े मंदिर बस जाएगी जिसकी की यात्रा एक दिन पहले स्टार्ट हो जाएगी। चौथे मंडे की डेट संगत जी माफ़ी चाहता मैं देखी नहीं, इस करके तुसी चौथे मंडे की डेट देख सकते हो। उदा ऑडिट करने वक्त उत्थे डेट मैं मैंशन कर देवांगा। संगत जी हुण अगली गल यह हैगी है कि ट्रांसपेरेंसी और गुरु जी की हुक्मां नाल ही जो कुछ है हुंदा हैगा, मेरा मनना हैगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप जिद्दां कि बनाते हैगे आ, वो व्हाट्सएप ग्रुप 2 तरह बनता है, एक डोगरी मंदिर का तो एक बड़े मंदिर का। उहदे अगे डेट होंदी है, डोगरी मंदिर के अगे डोगरी की डेट होंदी है, बड़े मंदिर के अगे बड़े मंदिर की डेट होंदी है। इहदा लिंक जिहड़ा हैगा नीचे डिस्क्रिप्शन च होएगा, तुसी ओ लिंक नूं क्लिक करोगे तो तुसी ओ ग्रुप दे विच ज्वाइन कर जाओगे। संगत जी जदों तुसी ज्वाइन करोगे इहदे विच ओनली फॉर एडमिन मैसेज रहेगा, क्योंकि जो पिछला अनुभव देखा हैगा संगत उहदे च मैसेज पाना शुरू कर देंदी है तो वह लेंथी हो जाता है और उहदे नाल प्रॉब्लम यह आती है कि कईयां दे नाम या कई ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है। संगत जी हुण उहदे विच 43 पहले जिहड़े संगत दे फोटो आईडी वाले पास पैणगे। संगत जी मैं फिर रिपीट कर रहा, फोटो आईडी वाले पास जिहदे पैणगे ए नाल दी विंडो च मैं दिखा रहा वां तुहानूं। वो वाला जिहड़ा पास होएगा जदों आएगा, ना कि मैसेज की पास अंडर प्रोसैस है, कोई नहीं मन्निया जाएगा सीक्वेंस दे विच। संगत जी एक चीज़ होर दसनी बहुत जरूरी है, पास हुण की होंदा मैनूं पता नहीं, अज की डेट तक जो असी अनुभव किया है, बड़े मंदिर गुरु जी का आश्रम की मैनेजमेंट पास तकरीबन 2 दिन पहले खोलती हैगी है डोगरी मंदिर वास्ते, ते बड़े मंदिर वास्ते हफ्ते का लॉट खोलती है। हफ्ते का जिहड़ा लॉट खोलती है संगत जी, उहदे विच जिहड़ा साडा मंडे का पास बनाना हुंदा, संडे नूं बस जाती है, वो 2 दिन पहले ही वारी आती है, क्योंकि मंडे टू सैटरडे 5 दिन खुलता है। उहदा लॉट जिहड़ा अज तक बंदा आया, कल का मैनूं पता नहीं, जे मैनेजमेंट कुछ चेंज करे, वो सैटरडे नूं ही शामी 4 बजे खुलता है। हुण इन्ना ज़्यादा सिस्टम इंप्रूव हो चुका है, संगत नूं नॉलेज भी आ गई है, तो बड़ा कंफर्टेबली इस पास बन जाता हैगा। अगे दोनों मैंबर एक पास च जा सकते सीगे, दोनों के पूरे नाम डिटेल फोटो देनी पैंदी सी, वो भी हुण चेंज हो गई है कि भाई फस्ट मैंबर की डिटेल आती है, फोटो आती है, +1 मैंबर हो जाता है।
ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं। संगत जी फिर हाथ जोड़ के बेनती करदा ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸ਼ਖਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦਾ 6th ਪਾਠ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੱਠ ਭੱਜ ਬੰਬੇ ਕਿੱਥੇ ਓਵਰਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੌਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੰਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਓਨਲੀ your dad is left, ask him to rush, otherwise gate will be closed, but stand by with me. Airline staff was there. Then I had some food and rushed to the flight. Now I am in flight. This is the lunch served with a apple juice, but looking like a drink. It's purely apple juice. So I will enjoy my meal. Will come back to you once reaching Mumbai. जय गुरु जी। और मैं रिसेंटली फेसबुक नहीं WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਈ ਸਟੇਟਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਮਾ ਕਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਭੋਗ ਲਗਾਓ ਔਰ ਛਕੋ, ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਜੇ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਲਗਵਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਬਣਦੇ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿਦ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਐਸਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਅੱਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਚੈਨਲ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟ ਤੱਥ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਫਨ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਹੋਰ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 30-35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਕ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ 43 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਵੀ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 43 ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 60 65 ਤੱਕ ਵੀ 70 ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲੱਭਣ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਕੋਰਟਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਡੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਝਲਕੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ? ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸੈਣੀ ਨਾ ਬੜਾ ਛਾਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਿੰਕਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ? ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰੂਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਠਲ ਮੈਡਮ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਪੱਠਲ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਰਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ? ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਲ ਗੌਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੇਜਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਅਮਰਦੀਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਸੀ? ਮੇਜਰ ਅਮਰਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਬੇੜਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਬਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਡਰ ਕਿਸ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌ ਖਾਣ ਜੋ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ 7 ਵਜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੇਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਬੂਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 8ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸਟਡੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ, ਲੜੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਤੰਨੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਖੇਜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੁਇਟਲ 100% ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਈ? ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਝਲਕੀ ਦੇਖੀ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਵੰਬਰ 30 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਕੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਕੜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਧੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਅੱਛੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾੜਾ ਘਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਸક્ષਮ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਾਊਂਡ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਜੈਂਡਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕਲਿਆਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੋ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਪਵਾਏ, ਇੰਨੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਆਲ ਜਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗਿੜਗੜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਰੋਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਿਨਰ ਇਨ ਦੀ ਸਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, KFC ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਿਨਰ ਇਨ ਦੀ ਸਕਾਈ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਸ ਐਂਡ ਮੀਚ ਆਇਆ। ਥੋੜੇ ਕਦੀ 50,000 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਲੱਖ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕਦੀ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਪਾਇਆ।
ਇਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ 10 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ 2016 'ਚ, ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਝੂਠੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟਸ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਗੜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਲਿੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਗੜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੂਟ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਫੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IAPS ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ DGP ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ DGP। ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਾਠੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਬੇ 'ਚ ਸਪਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਬੜਾ ਡਾਈਸੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੋਈ FIR ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ 2021 ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਹੋਈ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਲਟਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਡੇਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਜੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ WhatsApp ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਪਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਵੀ ਲਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰੇ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਕਿ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ?
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰਾਈ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਡੁਗਰੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਬੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਾਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣੇ। ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ, ਸੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੇਟਿੰਗ, ਆਂਟੀ ਦੇ ਅੰਕਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਗੇੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5 ਜਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੋ ਜੀ ਪਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲਾ ਸਮਝੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬੇ ਮੇਰੀ ਘਿਸੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਛਾਤੀ ਦੇ 3 ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, 80-85 ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵਰਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹੌਸਲੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਸਵੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੈਮਰੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪੇਈ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ CCPL ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡੋ ਕਿਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਅਗਰ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਖਰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ 3 ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ।
जय गुरु जी संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए सो दैट सब अपडेट्स आप तक पहुँचें। ये एक डेमो दिखाई जा रही है क्योंकि संगत के बहुत फ़ोन आते हैं कि हमें समझ नहीं आती। इस डेमो से समझा जा सकता है।